مفتی محمد امین صاحب، ان کے ہاں میری حاضری تھی مسجد میں صبح فجر کے بعد، اور مجھے فرمائش تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ محبت پیش کیا جائے۔ تو میں نے بالکل ایک نیا کلام ابھی آپ کی سماعتوں سے یقیناً نہیں گزرا، اس کے چند اشعار پنجابی ہے، اور میں اپنے سارے موضوعات کو چھوڑتے ہوئے، اور اردو آج میں نے ایک شعر بھی نہیں پڑھا، لیکن ایک چلیں پڑھ دیتا ہوں، حجت پوری ہو جائے۔ قومی زبان ہے اور پیاری زبان ہے، میٹھی زبان ہے، ایک پڑھ دیتا ہوں، لیکن بات ذرا تھوڑی باریک اور دقیق ہے، لیکن محظوظ ہوں گے آپ۔ ہوں اہل نظر، شیرازی بھائی، ہوں اہل نظر، ایسی جسارت نہیں کرتا۔ یہ میں نے ان کو بھی سنایا ہے جن کی فیس 1 لاکھ ہے، اور سامنے سنایا ہے، ایسے نہیں ہے۔ بھلے میں نے جہاز میں سنایا، پلین میں سنایا، ان کے سامنے بیٹھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سنایا۔ ہاں، ہوں اہل نظر، ایسی جسارت نہیں کرتا، بخشش کے وسیلے کو عقارت نہیں کرتا۔ ہوں اہل نظر، موت آنی ہے، قبر میں جانا ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا ہونا ہے۔ ہاں، ہوں اہل نظر، ایسی جسارت نہیں کرتا، بخشش کے وسیلے کو عقارت نہیں کرتا۔ ڈرتا ہوں کہیں ذات کے منصب سے نہ گر جاؤں، ڈرتا ہوں کہیں ذات کے منصب سے نہ گر جاؤں، میں نعت کے پردے میں تجارت نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ڈرتا ہوں، نعرہ حیدری، بہت بڑا شعر ہے، ڈرتا ہوں، شعر کی۔ ہاں، ڈرتا ہوں کہیں ذات کے منصب سے نہ گر جاؤں، میں نعت کے پردے میں تجارت۔ اور اتنے بندوں میں بندہ بات کرے تو میدان میں بات ہوتی ہے، اور کوئی بندہ کھڑا ہو کے اللہ کے فضل سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اجمل صاحب کو کبھی کال کی، یہ ٹائم ہے تو اتنی فیس کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ، جس نے جو بھی دیا، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ویسے بھی منگتیاں کو منگنا لانتیاں دا کام ہے، میں مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چو منگے ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے، کائنات دی کوئی عزت تے کوئی نعمت ایسی نہیں جڑی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے جوڑیاں تو اللہ نے وار کے منو عطا نہ کیتی ہوئے۔ شیرازی بھائی مجھے جانتے ہیں، ہاں، اور جو دوسرے بھی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ الحمدللہ، میں نعت کے پردے میں تجارت نہیں کرتا، اور انوار کی باتیں ہوتی ہیں، گفتار کی باتیں ہوتی ہیں، جب عاشق مل کے بیٹھتے ہیں سرکار کی باتیں، انوار کی باتیں ہوتی ہیں، گفتار کی باتیں ہوتی ہیں، جب عاشق مل کے بیٹھتے ہیں سرکار کی باتیں ہوتی ہیں، اور سورج کی کرنیں ماند پڑیں، سبحان اللہ، سورج کی کرنیں ماند پڑیں، منہ چاند چھپا لے بادل میں، جس وقت ہمارے جانا کے رخسار کی باتیں ہوتی ہیں، جس وقت ہمارے جانا کے رخسار کی باتیں ہوتی ہیں، جب عاشق مل کے بیٹھتے ہیں، سبحان اللہ، جب عاشق مل کے بیٹھتے ہیں۔ گستاخ نبی کو جب دیکھو تنقیس کے تیر چلاتا ہے، شکل کمر کا معجزہ، اور نہیں، یہ ضعیف ہے روایت، درختوں کا چلنا ضعیف ہے روایت۔ اچھا، گستاخ نبی کو جب دیکھو تنقیس کے تیر چلاتا ہے، ہر وقت زبان منکر پہ انکار کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب عاشق مل کے بیٹھتے ہیں، جب عاشق مل کے بیٹھتے ہیں، اور جیو عاشقو، جب عاشق مل کے بیٹھتے ہیں سرکار کی، جب عاشق مل کے بیٹھتے ہیں سرکار کی باتیں ہوتی ہیں، اور قرآن دیوانے مدحت ہے، قرآن دیوانے مدحت ہے۔ باغور پڑھا تو راز کھلا، کہیں باتیں یار کے یاروں کی، کہیں یار کی باتیں ہوتی، کہیں باتیں یار کے یاروں کی، کہیں باتیں یار کے یاروں کی، کہیں یار کی باتیں ہوتی ہیں، جب عاشق مل کے بیٹھتے ہیں سرکار کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور جب غار میں وہ دو یکجا تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، علماء سمجھیں گے، کاش میری باتوں کو آپ بھی سب سمجھیں۔ جب غار میں
नाराए तहकीक अजमत सहाबा। जब गार में वो दो यकजा थे, खालिक ने उन्हें फिल गार कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब जिक्र किया, हाँ, जब जिक्र किया दो प्यारों का, जब जिक्र किया दो प्यारों का, खालिक ने उन्हें फिल गार कहा। जिस गार में वो दो यकजा थे, उस गार की बातें होती हैं। जब आशिक मिलके बैठते हैं, सरकार की बातें होती हैं। और शेर सुनिएगा कि रूहों को तहारत मिलती है, सोचों का वजू हो जाता है। रूहों को तहारत मिलती है, सोचों का वजू हो जाता है। जिस वक्त खातूने जन्नत के ईसार की बातें होती हैं, जिस वक्त खातूने जन्नत के, जिस वक्त खातूने जन्नत के। अब मैं भले अपना जो बात कही थी, अगर कलाम ना भी पढ़ सका तो कोई बात नहीं, अब बात मेरी जुबान पे आ गई है। जिस वक्त खातूने जन्नत के ईसार की बातें होती है, एक खादमा सैयदा को सलाम करने के लिए हाजिर खिदमत है। सैयदा कौनैन की दहलीज है, अल्लाह आपके नसीब में करे। सैयदा कौनैन का दरवाजा बाबे जबरील से गुजरे तो सामने मेरे महबूब की शहजादी का दर है, और आज भी उनका घर वहीं पे, उनका मस्किन मौजूद है। सैयदा की दहलीज पे जब खादिमा सलाम के लिए हाजिर खिदमत होती है, अंदर पहुंची, अचानक इमाम हसन कमरे से बाहर तशरीफ लाए। ऐसे ना करो यार, रसूलुल्लाह का शहजादा, तसव्वुर तो करो, तसव्वुर तो करो। मैंने क्या कहा, हुजूर के शहजादे बाहर तशरीफ ले आए, एक हसन और फिर इमाम हसन का हुसन। अल्लाह अकबर। इमाम हसन बाहर तशरीफ लाए, जेबतन जो कुर्ता किया ना वो सफेद रंग का है। सैयदा ने अपने हाथ से कढ़ाई करके बेटे को पहनाया है। ये बीबी ने, आले रसूल के नौकर आज भी किसी सैयद को देखते हैं, तारीफ किए बगैर रह नहीं सकते। क्या कहा, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत, क्या उम्दा लिबास, क्या पहनावा, क्या शान है, क्या शौकत है शहजादे की, क्या फबन है, क्या सजा है शहजादा। ये तारीफें कर रही थी। सैयदा कौनैन ने नजर दौड़ाई, इसके साथ नजर पड़ी ना, इसके साथ एक छोटा सा बच्चा था जिसके गले में कमीज नहीं थी। मैंने इशार की बात की है और अपनी मालकन की बात की है। हाँ, गले में कमीज नहीं थी। सैयदा ने देखा, फरमाया बेटा हसन। जी अम्मा हुजूर। फरमाया बेटा करीब आओ, करीब आए। फरमाया बाजू ऊपर करो, बाजू ऊपर उठाए। सैयदा कौनैन ने बेटे की कमीज उतारी, उसके बेटे को फरमाया बेटा इधर आओ, करीब किया, कमीज पहनाई। जब कमीज पहनाई ना उस बच्चे को जो गले से नंगा था, तो उस मखदूमा की आंखों में मोटे मोटे आंसू छलकने लगे। उसने कहा सैयदा, मेरा मतलब हरगिज ये नहीं था कि आप अपने शहजादे की उतार के मेरे इस बेटे को पहना दें। फरमाया एक बात बता। जी सैयदा। फरमाया बता, तुझे मेरे बेटे हसन के गले में कमीज अच्छी लगती थी? सैयदा बड़ी प्यारी लगती थी। फरमाया बस बात इतनी है, तुझे वहां अच्छी लगती थी, हमें यहां अच्छी लगती। रूहों को तहारत मिलती है, रूहों को तहारत मिलती है, सोचों का वजू हो जाता है। जिस वक्त खातूने जन्नत के, जिस वक्त खातूने जन्नत के ईसार की बातें होती हैं, और असहाबे नबी के हल्का में जब जिक्र शुजात चलता है, असहाबे नबी के हल्का में, असहाबे नबी के हल्का में, फिर वो रात को बैठे कहते हैं पत्थर पे अलम दीन का गाड़ा किसने, ललकार के मरहब को बिछारा किसने। असहाबे नबी के हल्का में जब जिक्र चलता है, फिर मौला अली की जुर्रत और तलवार की बातें होती हैं। लेकिन जब आशिक मिलके बैठते हैं, सरकार की बातें होती हैं। इस कलाम का मक्ता पढ़ रहा हूं कि जन्नत का तसव्वुर ज़हनों में, जिन्होंने मदीना शरीफ देखा है वो कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्होंने खलूस से कहा या अल्लाह इनकी सदा का सदका, जिन्होंने नहीं देखा उनके नसीब में लिख दे। अल्लाह अकबर। जन्नत का तसव्वुर ज़हनों में कुछ और निखरने लगता है। जन्नत का तसव्वुर ज़हनों में, मेरे महबूब ने इस साल में मुझे 6 मरतबा मदीना तैयबा तलब फरमाया। जन्नत का तसव्वुर ज़हनों में कुछ और निखरने लगता है जब सैयद आलम के